نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواہ البخاری فی کتاب الایمان. جیسا کہ کل کے درس میں یہ بیان کیا گیا تھا ایمانیات کے تعلق سے اور عقیدے کے تعلق سے کہ ہر مسلمان کو کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کے بغیر ان کا ایمان نہیں کامل نہیں ہو سکتا. کامل ہونا تو دور کی بات وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں بیان کیا گیا تھا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ان میں سے ہر رکن پر ایمان لانا فرض ہے اور کسی ایک کا انکار ساری ارکان کا انکار ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اس سلسلے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے رسولوں پر ایمان لانا، یعنی نبیوں پر رسولوں پر ایمان لانا کہ یہ رسول یہ نبی جتنے پیغمبر دنیا میں آئے یہ سب کے سب برحق تھے، یہ سب کے سب سچے تھے، یہ سب کے سب اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. اس پر ایمان لانا. اور اس کے بعد میں نے یہ بیان کیا تھا کہ رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے. تو میں نے اس سلسلے میں 2 چیزیں کل کے درس میں بیان کیا تھا. وہ کیا 2 چیزیں کسی بھی عادت بتائیں. رسول کے بھیجے جانے کا مقصد یعنی اس میں حکمت کیا، اللہ کی عبادت کرنا اور شرک سے روکنا. یعنی رسول کو نبیوں کو اللہ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے اور شرک سے روکے، شرک کا خاتمہ کرے، بت پرستی کا خاتمہ کرے. اور دوسری وجہ یہ بیان کیا گیا تھا یا دوسرے اسباب یا دوسری حکمت کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس بندوں کو کوئی حجت دلیل باقی نہ رہ جائے اور یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ اے اللہ میرے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، میرے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، مجھے تو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، میرے پاس تو کوئی راہبر نہیں آیا تھا، میں کیسے مانوں، میں کیسے مان لوں، کیسے عمل کروں. اس وجہ سے اللہ نبی کو بھیجتا ہے. نمبر 3 اب اس کے بعد سنیے. تیسری وجہ یہ ہے رسولوں کے بھیجنے کا کہ لوگوں کو اللہ کے حکم سے بعض غیبی امور کا ادراک کرنا جن کا تعلق عقل سے نہیں ہے. یعنی نہ تو ہم مشاہدہ سے دیکھ سکتے ہیں اور نہ عقل سے دماغ سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. دونوں چیزوں سے بالکل الگ ہے. غیبی امور اس کو بتانے کے لیے اور اس کا ادراک حاصل کرانے کے لیے اللہ رسولوں کو دنیا میں بھیجتا ہے. جیسے اللہ کے اسماء حسنی، اللہ کے نام، اللہ کے صفات، یہ سب غیبی امور سے تعلق ہے. اللہ کے ملائکہ فرشتے پر ایمان لانا یہ غیبی امور سے تعلق ہے. اب فرشتے کیسے ہیں؟ کوئی انسان اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی اصلی شکل ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہے. وہ نبی دیکھتے رسول لیکن عام لوگ نہیں دیکھ سکتے. اب فرشتے کیسا ہے نہیں ہے ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا لیکن اس پر ایمان ہے. اس کا تعلق غیبی امور سے ہے. اسی طریقے سے جنت ہے، جہنم ہے، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا، ہے نا. لیکن جنت ہے، برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کے لیے تیار کیا ہے. اور جہنم بھی برحق ہے، اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے بنایا ہے. اسی طریقے سے قبر کے حالات، قبر کے کیا حالات ہیں، کیا واقعات ہوتے ہیں، اس کو کوئی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یا عقل سے تصور کر سکتا نہیں ہے. اس کا تعلق بھی غیبی امور سے. تو الغرض جتنے کی جتنی چیزیں ہیں بہت ساری غیبی امور کے بارے میں رسول اللہ کے حکم سے دنیا کو اپنی امت کو بتاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے امتحان لیا جائے کہ آیا غیبی چیزوں پر ان کا ایمان ہے یا نہیں. اسی کو اللہ قرآن میں کہا نا پہلے پارے میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. متقیوں کی صفات
उसमें पहले नंबर पर यह आया कि जो गैब की बातों पर ईमान लाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदे के अमल को तराजू में तोलेगा, मीज़ान अमल जिसे कहा गया। इसका सबूत कुरान की आयत से भी और नबी के हदीस से। अब वो कैसा मीज़ान होगा, वो कैसी तराजू होगी, वो कैसा बटखरा होगा, अपने दिमाग से सोच सकते हैं, अकल से सोच सकते हैं, लेकिन है इस पर ईमान होना चाहिए। तो बहरहाल 3 हो गया। नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला रसूलों को दुनिया में इसलिए भेजता है ताकि वही इलाही पर चलकर लोगों को, अपनी उम्मत को दीन की वजाहत करे और अपनी उम्मत को, अपने कौम को उस पर चलना आसान हो जाए। जैसा कि मशहूर आयत करीमा है, सूरे अहज़ाब की है और सूरे मुम्तहिना भी है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबियों को अल्लाह रसूलों को इसलिए भेजता है कि पहली वजह तो यह है कि वही इलाही जो अल्लाह ताला की तरफ से वही आती है रसूलों पर, उस पर खुद चले और चलकर अपनी उम्मत को, अपनी कौम को बताए कि देखो दीन पर कैसे चलना चाहिए, रब की इबादत कैसे करना चाहिए, दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए, इसका सलीका, इसका तरीका, इसका ढंग, इसका रहन सहन, किसी भी चीज के बारे में कैसे हो, पूरे के पूरे कामिल नमूना रसूल होते हैं। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, उनके नक्शे कदम पर चलना, तब तुझे कामयाबी मिलेगी। अब रसूल की जगह पर बताओ फरिश्तों को अल्लाह भेज देता तो चलना आसान होता, मुश्किल होता। कुछ लोग यही था ना, कुछ लोग यही था भाई नबी रसूल कैसे, रसूल तो बशर नहीं होते, हाँ बशर तो इंसान होते हैं, इंसान नबी नहीं होता, ऐसे भी तरह से कोई फरिश्ता होना चाहिए, जैसे मुशरिकीन मक्का का सवाल था और आज के मुसलमानों का भी ये सवाल। हाँ, उनका ये अकीदा था कि देखो ये तो हमारे जैसे इंसान है, अगर ये रसूल होते तो रसूल कोई और होना चाहिए, फरिश्ते कोई और मखलूक होना चाहिए ना, हमारे जैसे इंसान है, बाजार में चलते फिरते खाते हैं हमारे जैसे, ये क्या है? इसलिए इनकार कर दिया, इसलिए नबी पर ईमान मिला है, आखिरी नबी पर। और आज का मसला इसका उल्टा दो लोग रसूल को तो मानते हैं लेकिन बशर नहीं मानते। देखो उस जमाने में रसूल नहीं मानते थे, क्यों? इसलिए कि बशर हमारे जैसे इंसान है, और आज का मुसलमान बशर नहीं मानते इसलिए कि वो रसूल है, हमारे जैसे इंसान नहीं। देखो अब उनके अकीदे में आज के मुसलमानों के अकीदे में क्या फर्क है? जबकि कुरान वाज़ेह अल्फाज में कहता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारे ही जैसा इंसान हूँ, चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में, बाल बच्चे में, शादी में, अलग अलग इंसान होने के एतबार से बता रहे हैं, लेकिन मकाम मर्तबे के एतबार से सबसे आला, सबसे ऊंचा, सबसे आफा, सबसे बुलंद है। तो बहरहाल ये अमली नमूना लोगों के लिए जाहिर हो जाए, इस वजह से अल्लाह ताला रसूलों को भेजता है, इसलिए कि दीन पर चलना। अब जाहिर सी दीन पे कैसे चलेंगे, कोई इसका नमूना तो चाहिए ना, तो रसूल नमूना होते हैं। इसी तरीके से 5वीं हिकमत और 5वीं वजह अल्लाह रसूलों को इसलिए दुनिया भेजता है ताकि रसूल अपनी उम्मत को, अपनी कौम को नफ्स की इस्लाह करते रहे, लोगों की इस्लाह करते रहे और नफ्स का तज़किया करते रहे। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, ये दलील है। वही अल्लाह ताला जिन्होंने तुम्हारे दरमियान, यानी उम्मी में, उम्मी का मतलब अनपढ़, अल्लज़ी ला यक़रा व ला यक्तुब, जिसका माना होता है पढ़ना लिखना जैसे नहीं आता हो, वो उम्मी है। उन्हीं में से अल्लाह ताला एक रसूल को भेजा। किसने भेजा? ताकि वो अल्लाह की आयतों को पढ़कर सुनाए और साथ ही साथ लोगों के अमाल की इस्लाह करे और लोगों के दिलों का तज़किया करे, लोगों के नफ्स का तज़किया करे, लोगों के दिलों को पाक करे कुदरत से, हसद से, बुग़्ज़ से, दुश्मनी से, अदावत से, कुफ्र से, निफाक से, शिर्क से, अलगरज जितनी की जितनी बीमारियां हैं, अंदरूनी बीमारी, वो अंदरूनी बीमारी को पाक कर दे। जाहिर सी बात है जब अंदर की बीमारी पाक हो जाएगी तो ज़ाहिरी तौर पे बीमारी ऑटोमेटिक अपने से पाक हो जाएगी। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला रसूलों को दुनिया में भेजता है। बाकी बात और इंशाअल्लाह फिर कभी बयान कीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुसलमानों को दीन की सही समझ और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।